हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। किद्दां पंजाबीओ, की हाल चाल? तगड़े हो सारे भरा। अज थोड़े नाल दो चार गल्लां बातां सांझियां करनियां ने। काम लम्मा हो सकदा है पर मैं बेनती करूँगा कि थोड़ा जिहा समां मेरी वीडियो नूं जरूर दिया जे, तुहानूं कोई ना कोई जानकारी जरूर लभूगी। पहली गल तां तुहाडे नाल इह सांझी करनी है कि मोदी एक बार फिर तो पाकिस्तान दे नाल जंग लाउण लई तैयार है। और दूजी गल यह है कि बाबा नानक देव जी का गुरपुरब आ रहा है, तो इस वार किन्ने जत्थे आ रहे हैं, तो किहड़े जत्थे आ रहे हैं, तो कित्थे कित्थे जा सकते हैं, तो किहड़े लोग नहीं आ रहे, उहदे बारे गलबात करनी है। करतारपुर कॉरीडोर खुला है या नहीं खुला। अगली गल यह करनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत अजकल पंजाब पंजाबीयत का झंडा चुक के फिर रही है। अपने हर जलसे दे विच वो पंजाब दा नां लैंदे ने, अपने तरक्याती काम गणाउंदियां होइयां वो पंजाब पंजाबीयत दा नारा लाउंदे ने। ते उन्हां नूं हुण की लोड़ पै गई 77 सालां बाद पंजाब दा नारा लाउण लई। ये सारियां गल्लां सांझियां करन तो पहिलां मैं तुहानूं ये दस दियां कि अक्तूबर दा महीना चल रिहा ते इदों अस्सू दा टांडे भन्न आउंदा हुंदा। टांडे भन्न दे नाल जिहड़े नुकसान हुंदे ने, सियाणे कहिंदे ने कि अस्सू दे टांडे भन्न तो बचना चाहीदा। अज दी रात ते कल दी रात बड़ा तगड़ा मींह पिया, जिहदे नाल गड़े भी पै ने, हनेर भी चलिया ते बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां दे ते खास करके किसानां दे नुकसान होए ने। ते जेकर मैं फसलां दी गल करां ते ये मेरा कमांद है, तुसीं वेख सकदे हो 10-12 किल्ले कमांद इंज डिग्गिया पिया कि उहदी सुर समझ नहीं आउंदी कि किहड़े पासे बूटा किधर नूं गया। क्योंकि जिवें वल वरोला आउंदा ते ओह घुमा घुमा के भंबीरी वांगू सुੱਟਦਾ, इस तरह टांडे भन्न ने तूफान ने कमांद नूं सुੱਟਿਆ। एक बूटे का गन्ना सज्जे पासे एक खब्बे पासे, एक इधर इस हिसाब नाल कमांद डिग्गिया। ते इहदे डिग्गण दे नाल जिहड़ा नुकसान हुंदा ओह वजन घटदा। जदों गन्ना डिग पैंदा ते इहनूं जानवर भी खाण लग पैंदा, चूहा होवे, गिद्दड़ होवे, सेह होवे, चूप चूप के गन्ने पाड़ पाड़ के सुੱਟਦੇ ने ते उहदे नाल भी वजन घटदा। जे मैं झोनिਆਂ की गल करां तो उन्हों भी ये हालात है। जेकर मैं मक्कियां की गल करां तो उन्होंने भी यही हालात ने कि किसान कुदरत कोलों बचदा तो उन्होंने गौरमेंट मारदी है, गौरमेंट कोलों बचदा तो उन्होंने कुदरत मार देंदी है। दुनिया तो एक वाहद किता है कि जिहदी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हुंदी, जिन्होंने कोई भी रिटर्न कुदरती आफत आउण ते नहीं मिलती। वध तो वध गौरमेंटां सानूं 5-5 हज़ार रुपया किला दे दिंदियां ने, जिहदी साडी एक यूरिया की बोरी भी नहीं आउंदी। साडी ये सितंबर काश्त कमान की फसल होवे या फरवरी काश्त होवे, साल एक या 1.5 साल की फसल बनती है, जिहदे ते किले ते लखां रुपया खर्चा आउंदा, वो भी साडा पूरा नहीं हुंदा जेकर साडे इदां दे हालात हो जाण कुदरती आफत दे नाल, या अगों सानूं गौरमेंटां रेट ना लाउण। ये रोने ने किसानां दे, ये चलदे रहणे ने। बब्बू मान ने कहा सी कि जट्टां दी जून बुरी, इन्हां तड़प तड़प के मर जाना। उही हिसाब साडे नाल चलदा पिया। अन्नदाता खुद आप अपने ढिड्डों ते जेबों फांग होया पिया इस समय। ਆਪਾਂ वापस आने अपने मुद्दे ते कि मोदी पाकिस्तान दे नाल एक बार फिर तो जंग लाउण लई तैयार है। एक खबर जिन्ने दिल नूं बड़ा गमगीन किया वो ये है कि सिंध दे इलाके थर पारकर दे विच बॉर्डर ते जीरो लैन दे कोल बकरियां दा इज्जड़ चल रहा सी, जिहदे ते इंडियन आर्मी ने अटैक किया। 8 तो 9 बकरियां मार दित्तियां गईयां ते कई बकरियां जख्मी हो गई ते कईयां दी लत्तां 'च फैर मार के उन्हां दी लत्तां तोड़ दित्तियां गईयां। बेज़बान जीव जंतु यार, उन्हां दा की कसूर सी? बंदा इस चीज़ नूं पुछे कि तुसीं बकरियां ते गोली चला रहे हो। इंसान होवे तो बंदा कहिंदा कि वो इधर आ रहा सी, कोई शरारत कर रहा सी, लेकिन तुसीं बेज़बानां ते गोली चलाई। वजह कि सोच पिछे वो हिंदुत्वा वाली, वो मोदी वाली सोच है इन्हां दी आर्मी दे पिछे भी। एक गरीब किसान जिहदी 60 तो 70 हज़ार की एक बकरी है, 8 तो 9 बकरियां मर गईयां ने, बाकी जख्मी ने। उस बंदे दे दिल ते की बीती होऊगी, या उहदा वो रोज़गार ही होऊगा बकरियां, तो उहदे ते इस समय की बीतदी होऊगी। इस चीज़ नूं इंसानियत दे नाते बंदा सोचिया जाए तो यकीन कर जो पत्थर तो पत्थर दिल बंदा भी इहो जिहा काम नहीं करता। तो जेकर मैं लहिंदे पंजाब दी या साडे लोकां दी गल करां, मैं कोई इन्हां दी वडियाई नहीं कर रहा। एक चीज़ नूं कंपेयर कर रहा कि जदों इस वार हड़ आए ने ते हज़ारां डंगर उधरों अमृतसर तो गुरदासपुर तो रुड़ के इधर आ गए सी। तो इधरों तुसीं आ वीडियो वेखो बजुर्ग की कह रहे हैं। पानी आने करके तो पशु ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਕਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ
ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣ ਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੜਦਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੰਗਰ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 200 ਡੰਗਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਨਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो एक बार फिर तो ऑपरेशन संदूर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਲਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਮਨ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਣਾ ਖਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭੋਗ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਆਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਾਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵੀ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਟੈਕਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੂੰਹ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੈਕੰਨ ਛਿਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਲਸੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸੀ। हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਹਰ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖੇਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਫਾਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੱਸੀ ਢਿੱਲੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਸਹਾਫੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਮੇ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਪ ਲੈਂਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੂਨ ਕਾਰਡ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।